महाराज ने क्या उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिद्ध चाकरी। खेती नूं उत्तम इस करके क्या भी दसा नौ की किरत है। जिमीदार जो किसान जै सब का ढिड भरदा है। किन्ने जीव ने देखो जिन्ने खांदे ने सब इहदी आस रखते ने। अपना कीड़ियाँ ने कीड़े मकौड़े जानवर पंछी कीड़ियाँ ने सारे साल का जिहड़ा अनाज है वो अपना जमा कर लैंदियां ने कीड़ियाँ अपने खड्डां दे विच। ते इस करके जिमीदार नूं महाराज ने इस करके खेती नूं उत्तम कहा भी उत्तम खेती है तो किरत जो भी है चंगी है, व्यापार भी चंगा है। जो भी जिते भी हुंदा अजकल तां जिहड़े हन होर तरह के विहार हो गए तो अनेकों तरह दी ड्यूटियां हो गई, अनेकों तरह की किरत विरत हो गई। किसी इंसान को वेल तो है नहीं, सारे काम च लगे ने। तो चोले वालियां दे तां यही हुंदा भी मतलब नाले काम इन्हां नूं वध करना पैंदा है। आम लोगों के नालों भी वध कई ड्यूटियां करनियां पैंदियां ने। भी फिर भी यही हुंदा भी ये तां वेले इन्नी किरत खांदे तां वेलियां खांदे ने देगां खांदे ने। तां वो जिवें बजुर्गां दा हुंदा जां बजुर्ग हो जांदे ने नाले तो काम लई जाणगे। चल बाबा भी होर तां तूं कुछ करना नहीं, थोड़े पट्ठे वढ़ दे। चल बाबा तूं होर जवा के खड़ा लिया, होर तां तूं कुछ करना नहीं। चल बाबा तूं राखीओ बह जा, होर तां तूं कुछ करना नहीं। नाले बाबे तो सारा काम लैंदे ने ते फिर नाले कहंदे ने होर तां तूं कुछ करना नहीं, इस तरह कह दिंदे ने। चोले वाले तो इस तरह कह दिंदे ने भी नाले तो दिन रात काम करते हैं, सारे मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं, रब का नाम जपते जपाउंदे ने। एक जो मैंबर जिन्नी ड्यूटी करदा उहदे नालों दुगणियां तिगणियां ड्यूटियां जिहड़ियां न वो गुरु घर के सेवकां नूं जिहड़ियां करनियां पैंदियां ने। निरीक्षक नाले गुर कै गृह सेवको जो रहा गुर की आज्ञा मन में सह आपसको का कछ न जनावै हरहा नाम रिजा सत्य आवै मन बेचा सतगुर कै पास तिस सेवके काज रास सेवा कर तो है निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिन हर अर्थ शरीर लगाया जिन्हों ने शरीर भी गुरु दे अर्थ लाया। सो इस करके जिमीदार है जो सब का यह पेट भरदा। इस करके किसान नूं जिमीदार नूं जिहड़ा ओह दाते दा दर्जा दिता है, बहुत वड्डा उत्तम दर्जा दिता। एक यह है तो है धर्मी पुरुष है सब नालों ते किंडा अन्नदान यह करदा है। ਇਹਦੇ खेतों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने होर कोई सब्जी तोड़ लै ਜਾਂਦਾ, कोई गन्ने तोड़ लै ਜਾਂਦਾ, किन्ने भरोसाउंदे ने, किन्ने छकदे ने। जे जिमीदार नशिਆਂ ਤੋਂ बचे बुरियां ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ बचे ਤੇ अपना करजे ਚੱਕ के ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ बचे, फिर जिमीदार वर्गा कोई है नहीं। धर्मात्मा बहुत वड्डा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है दर्जा है। इसे करके गुरु साहब जी ने आप जिहड़ा है करके दस्या सी खेती करके। वैसे गुरु महाराज ने व्यापार भी करके दस्या, 13 तोल के भी दस्या। गुरु साहब जी ने साडे लई पूरने पाए। गुरु साहब ने धर्म युद्ध करना भी सिखाया। गुरु महाराज जी ने अपने बच्चे कुर्बान करके बच्चे बार के जिहड़ा है धर्म युद्ध भी किए, शस्त्र भी उठाए। 10वें पातशाह ने हर जामे दे विच महाराज ने वखरे वखरे पूरने पाए। किसी जामे विच कुछ किया, किसी जामे विच कुछ सेवा भी करके दिखाई, गुरु की सेवा करके दिखाई, सिमरन करके दिखाया, शहीदियाँ पा के दिखाइयाँ, तत्तियाँ तवियां ते बैठ के दिखाया। तो जिहड़ा यह किरत विरत है इसनूं गुरु महाराज जी ने महानता जिहड़ी है दित्ती है कि मतलब असीं जो है समाज दे उत्ते देश दे उत्ते जिहड़ा है जां परिवार दे उत्ते बोझ भी नहीं बनना। असीं अपना पेट जिहड़ा है खुद भरन जोगा जरूर काम करना है। भावें गुरु घर च रहने किते भी रहने ड्यूटी करनी है। सारा ड्यूटियां करके इकट्ठे होके ही एक समाज बनता है। जिवें एक पिता दे कई पुत्र हुंदे ने, कोई ड्यूटी करदा है, कोई ड्यूटी करदा है। इस तरह परमात्मा दे गुरु दे असीं सारे बच्चे हैं ते ड्यूटियां अलग अलग होंदियां ने। कोई व्यापार जांदा, कोई बाहरले देश जांदा, कोई खेती पत्ती दा कोई हिसाब किताब रखदा है। सो पिता नूं सारे च प्यारे हुंदे ने। इस तरह जो भी सही ड्यूटी जिहड़े करदे ने अपनी ड्यूटी सही फर्ज निभाउंदे ने, वो गुरु नूं चंगे लगदे ने, परमात्मा नूं चंगे लगदे ने। सो जिमीदार दा बड़ा उच्चा जिहड़ा है दर्जा है जो सारिਆਂ ਦਾ पेट भरदा है। किन्ने जीव जंतु जिहड़े ਹਨ तो बरसाउंदे ने, छकदे ने। ते अनाज की होर गन्ना की गन्ने तो गुड़ बनदी है, शक्कर बनदी है, खंड बनदी है, अजकल चीनी बनदी है, किन्ना कुछ बनदा है। फिर दुੱਧ ਦਾ आ गया भी दुੱਧ जे खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ फसल होगी, हरेबाई होगी, पट्ठे होणगे ਤਾਂ ही फिर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣਗੇ ਖਾਣਗੇ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ। फिर ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ 36 ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਝ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਬਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰੀਤੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੇ ਮੰਦ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹਨਤ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀਤੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ, ਪਾਲ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੇ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨਾੜ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਕਿੰਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਣਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਪਾਣੀ, 2 ਪਾਣੀ, 4 ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੱਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਵੱਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।